ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ एक नैचुरल विश्वास है, एक सुपर नैचुरल विश्वास है। एक नैचुरल विश्वास आ जेड़े लोग आम सारी दुनिया एक विश्वास नूं लैके चलदी आ कि रब हैगा वा, वो लोगों नूं पालदा पोसदा, लोगों ने काम करदा। एक सुपर नैचुरल विश्वास है और बाइबल च जिहड़ा विश्वास लिखिया वो सुपर नैचुरल विश्वास है। और जद तक तुहाडे जीवन च सुपर नैचुरल विश्वास नहीं आंदा, मेरे जीवन च सुपर नैचुरल विश्वास नहीं आंदा, तद तक साडे जीवन च परमेश्वर वो काम जिहड़ा करना चाहुंदा वो कर नहीं सकदा। नैचुरल विश्वास वो आ जिहदे नाल सारी दुनिया चल रही है। उन्हां नूं पता रब हैगा वा, परमात्मा हैगा आ। बहुत सारे लोग विश्वास करते, कुछ नहीं भी करते, और वो नैचुरल विश्वास के नाल चलते। वो नैचुरल विश्वास आ जिहड़ा परमेश्वर के प्रति लोगों का। और बहुत सारे लोग जिहड़े मसीह लोग भी आ वो भी नैचुरल विश्वास नहीं चलते। पर बाइबल च जिहड़ा विश्वास वो सुपर नैचुरल विश्वास आ, वो अलग तरह का विश्वास आ। ते अज तुहानूं मैं वचन के राही सिखाऊंगा कि वो सुपर नैचुरल विश्वास तुहाडे जीवन च आ किदां सकदा। जो मैनूं जिन्ना पवित्र आत्मा ने सिखाया उन्ना ही मैं तुहानूं सिखाऊंगा। हो सकदा जिहड़े सुनने वाले इस तो बैटर जानते होण, पर होली स्पिरिट जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा वो एक पास्टर नूं ओहदी कलीसिया दे अनुसार, उहनूं सुनने वालियां दे अनुसार ही टीच करदा, उन्ना की सिखांदा जिन्नी कि अगे लोड़ हुंदी। इसे करके जिन्ना क पवित्र आत्मा ने मैनूं सिखाया, अज मैं पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल तुहानूं सुपर नैचुरल विश्वास के बारे सिखाऊंगा। और मेरा विश्वास आ जब तुसीं सीखोगे, इस ते बिलीव करोगे, प्रैक्टिकली इहदे ते चलोगे और तुसीं अगले लैवल ते जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, और तुहाडे जीवन विच चिन्ह और चमत्कार अज तो होण जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मेना खोलांगे लूका दी अंजील ओदी 7, मैं ही पढ़ांगा और इहदे विच मैं तुहानूं दसूंगा कि एक इदां दा विश्वास जिहदे नाल यीशु मसीह खुद अचंभित हो गए। और अज मैं तुहानूं सिखाऊंगा, दसूंगा कि किदां यीशु मसीह खुद उस विश्वास तो अचंभित होए। बाइबल च लिखिया, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका, लूका दी इंजील 7 चैप्टर उदी 1 तो, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी के मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी के कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूं कि जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर अज दा वचन मेरे हार्ट विच बीजिया जाए, मेरी आत्मा च बीजिया जाए, और कोई भी अंधकार की ताकत इनू चुरा ना सके। मेरा इस वचन नू मैं सुनने वाला नहीं बल्कि समझण वाला, इस उत्ते चलण वाला और दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करने वाला बना। यीशु मसीह के सामर्थी नाच मंगते आमीन। बाइबल में लिखा ये सुनकर वो सूबेदार दियां गल्लां नूं सुन के, सूबेदार दे विश्वास नूं सुन के यीशु मसीह अचंभित हो गए, हैरान हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ दी वल मुड़ के कहा कि इजराइल दे अंदर जिन्हां कोल व्यवस्था आ, जिन्हां को जीवित परमेश्वर का कलाम आ, जिन्हां ने परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारां नूं देखिया, जिन्हां ने परमेश्वर के नबियां दे चिन्ह और चमत्कारां नूं देखिया, जिन्हां दे कोल इन्ना प्रूफ है परमेश्वर के जीवित होण दा कि ना उन्हां दे कोल भी मैं इदां दा विश्वास नहीं देखिया। क्योंकि बाइबल में लिखा जिहड़ा सूबेदार सी वो अन्य जाति तो सी, वो परमेश्वर के लोगों को प्रेम करता जरूर सी, पर हो सकता उन्होंने पवित्र बाइबल बारे इन्नी नॉलेज ना होए। पर बाइबल च लिखा उन्हें स्नेहा भेजा यहूदियों ने पुरनिया को, पहला स्नेहा भेजा कि प्रभु यीशु मसीह को मेरा स्नेहा लैके आओ, जाओ उन्होंने कहो कि ओदा एक जिहड़ा नौकर आ वो बीमार आ ते आके उन्होंने चंगा करे। और बाइबल लिखा प्रभु यीशु मसीह को कुछ यहूदी गए और यहूदियों ने कहा कि वो जिहड़ा सूबेदार आ वो साडी जाति दे नाल यहूदियों दे नाल प्रेम करदा और उन्हें आराधनालय बनाउण लई हेल्प भी कीती आ और इस योग आ कि तू ओदे घर जाए ते ओदे नौकर नूं चंगा करे। पर बाइबल च लिखा जब प्रभु यीशु मसीह थोड़े दूर सीगे ओदे घर तो कि उन्हें अपने मित्रा कोलों स्नेहा भेजा कि प्रभु नूं कहो भी दुख ना दे, प्रभु नूं दुख ना दो भी मैं इस योग नहीं हैगा कि मैं ओदे कोल जावां प्रभु यीशु मसीह कोल, ते ना ही मैं इस योग हैगा कि वो मेरे घर आए, बल्कि प्रभु नूं कह दो, यीशु मसीह नूं कह दो कि वो उत्थों ही बोल दे ते मेरा विश्वास आ कि मेरा नौकर चंगा हो जू। बाइबल में लिखा उन्हें कहा कि मैं भी एक सूबेदार हाँ, मेरे थले नौकर है, मैनू सिपाही दिते गए ते मैं किसी नूं कहना कि आ काम कर ते ओ हुंदा आ, ते मैं अथॉरिटी दी कीमत नूं जानना, पावर दी कीमत नूं जानना, ते मैं विश्वास करदा कि प्रभु यीशु तेरे अंदर पावर है परमेश्वर दी, तेरे अंदर अथॉरिटी आ, ते जे तू दूरों ही कह देगा ते मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तुसीं इस स्टोरी नूं बहुत बार सुनिया होएगा, बहुत बार प्रचार नूं सुनिया होएगा, बहुत बार पढ़िया होएगा, पर मैं तुहानूं एक सुपर नैचुरल विश्वास बारे सिखाना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उहदियां गल्लां सुन के अचंभित हो गया, यानी उहदे विश्वास तो सुपर नैचुरल विश्वास तो। और बाइबल च लिखिया जदों उहदा नौकर उसे घड़ी चंगा हो गया उहदे विश्वास के अनुसार। एक बंदा जिहड़ा पवित्र बाइबल नूं जानदा नहीं, जिहड़ा परमेश्वर नूं चंगी तरह नहीं जानदा, जिन्हें सिर्फ यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं सुनिया, ओहदे अंदर इदां दा विश्वास किद्दां आ गया, किद्दां वो सुपरनैचुरल विश्वास विच आ गया। बाइबल च एक गल लिखिया क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता कि उसी ने हमारी आराधनालय को बनाया। बाइबल में लिखा यहूदियों नूं प्रेम करदा सी और प्रेम दा ने सबूत भी दिता। उन्हें उन्हां दी हेल्प कीती, आराधनालय बनाउण च, चर्च बनाउण विच हेल्प कीती। निरा कल्ला लफ्जां दे नाल प्रेम नहीं करदा सी, उन्हें प्रैक्टिकली भी उन्हां दी हेल्प कीती, आराधनालय बनाउण च, चर्च बनाउण विच हेल्प कीती, ते उन्हें परमेश्वर नूं सबूत दिता कि मैं तेनू भी प्रेम करदा ते तेरे लोकां नूं भी मैं प्रेम करदा, तो उहदा सबूत दिता। और बाइबल च लिखिया जिस इंसान ने परमेश्वर नूं अपने प्रेम दा सबूत दिता ओदे ही जीवन च सुपरनैचुरल विश्वास है। बाइबल च लिखिया अब्राहम नूं परमेश्वर ने अपने कोल बुलाया और परमेश्वर ने अपना घर, अब्राहम ने अपना घर बार अपना जिहड़ा रिश्ते अपने
ਘਰਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 13 ਦੀ 4 ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ। 13 ਤੋਂ 4 ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से नंदित नहीं होता परंतु सत्य से नंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरे रखता। जो तुसी काउंट करोगे ये 16 क्वालिटियां 16 क्वालिटियां पवित्र बाइबल च प्रेम दे लिखियां। जो ताड़ी प्रार्थना ये होएगी कि परमेश्वर ये 16 दियां 16 क्वालिटियां मेरे अंदर आ जाए, प्रेम दियां। परमेश्वर मेरे अंदर धीरज आ जाए, मैं कृपालु हो जा, जैलसी मेरे अंदरों खत्म हो जाए, मैं अपनी वडियाई ना करा, मैं फुल्ला ना, मैं अनरीति दे नाल ना चला। अनरीति का की मतलब भी जेड़ी रीति पर बाइबल च लिखी उहदे अनुसार चला, और मैं भलाई करा, मैं गुस्सा ना करा, मैं बुरा ना मनावा, मैं कुकर्म तो गलत कामां तो मैं खुश ना होवा, और बाइबल मैं सच्चाई तो खुश होवा, सारियां गल्लां नूं मैं सहला, सारियां गल्लां दी मैं प्रतीत करा, सारियां गल्लां दी आशा रखा, सारियां गल्लां च धीरज रखा। जदों तुहाडी प्रार्थना ये होएगी कि परमेश्वर मेरे जीवन च प्रेम उत्पन्न कर, पवित्र बाइबल दा प्रेम उत्पन्न कर, ये 16 क्वालिटियां मेरे जीवन च उत्पन्न कर। ताड़ी जे प्रार्थना नहीं होएगी, प्रार्थना ये होएगी तो बाइबल च लिखिया वो प्रेम ताड़े जीवन च आएगा, क्योंकि बाइबल च लिखिया मंगो दिता जाएगा। जे तुसी सब तो पहला
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 20 ਲੱਖ ਹੋਏ, 30 ਲੱਖ ਹੋਏ, 40 ਲੱਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा मैंने इजराइल में ऐसा, प्रभु यीशु ने कहा मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह कहते इजराइल च मैं विश्वास नहीं देखा इन्हां दा। प्रभु यीशु मसीह दे नाल चेले भी सीगे, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 12 ਚੇਲੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਸੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾਲय ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਹੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਿਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਠ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਦੀਆਂ 16 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ 16 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕੰਮਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਨਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਨਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕੰਮ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਘੁੰਮੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੁੰਝਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਸੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਰਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
उस ਜਿਹੜਾ नौकर आ ਉਹਨੂੰ बाय बाय करना पेगा। ਤੇ हो सकदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ 'ਚੋਂ खुश हो ਤੁਹਾਡੀ सेल घट जे, ਤੁਹਾਡੀ सेल घटेगी, ਤੁਹਾਡੇ बिजनेस ਦੀ हो सकदा ਤੁਹਾਡੀ इनकम घट जे, हो सकदा ਤੁਹਾਨੂੰ बिजनेस भी ਛੱਡਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੇ प्रेम ਦਾ सबूत दोगे। और बाइबल 'ਚ लिखिया ਉਹ सब बातें सह लेता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ बनना ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇ बनना ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। और ਤੁਹਾਨੂੰ अपना मुंह बंद करके हो सकता बेइज्जती करा के घर नूं वापस आउणा पे, बेइज्जती करा के घर नूं वापस आउणा पे। और बाइबल 'ਚ लिखिया वो सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतीत करदा। ते ਤੁਹਾਨੂੰ फेथ ना चलना पऊगा, हर रोज फेथ ना चलना पएगा कि परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है, मेरियां जरूरतां नूं पूरा करदा। कि हो सकता जो तुसीं इदां चलोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਵੇਂ पैसे आउण, बिजली का बिल जिन्ना आया उन्ने ही पैसे होण, जिन्ने नियाणिਆਂ ਦੀ फीस देनी उन्ने ही पैसे होण, ਤੁਹਾਡੇ बैंक बैलेंस जीरो ही रहे। ਤੁਹਾਡੇ बैंक 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सही रीति ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ तो ਤੁਹਾਡੇ बैंक 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ कुछ ना, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ राशन भी सावां आए, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ भी सावां आए। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ परमेश्वर ਦੇ प्रेम ਦਾ सबूत। और बाइबल 'ਚ लिखिया सारियां गल्लां दी आशा रखदा, सब बातों के धीरज रखदा। ते तुहानूं आशा रखनी पेगी परमेश्वर ते कि जिस परमेश्वर ने मैनूं बुलाया, मैनूं उहदे ते भरोसा आ, ਉਹ मेरी जिंदगी नूं चला रहा आ, ਉਹ मेरियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करेगा। मैं बेईमानी नहीं करनी, मैं हेरा फेरी नहीं करनी, मैं झूठ नहीं बोलना, मैं चोरी नहीं करनी, मैं निंदा नहीं करनी, मैं लोकां वांग कमीशन ते काम नहीं कर, कमीशन दे के लुटना नहीं लोकां नूं। मैं लोकां वांग चल के इधर दी गल उधर दी गल दे इधर करके मैं अपनी बल्ले बल्ले नहीं करानी। ये सारा कुछ तुहानूं करना पेगा जो पवित्र जो प्रेम दे फल तुहाडे अंदर आउणगे, प्रेम दीयां क्वालिटियां तुहाडे अंदर। लोग तुहाडे विरोध च होणगे, लोग तुहाडे दुश्मन होणगे, जिहड़े कल नूं तुहाडे तो बिना रहिंदे नहीं, वो लोग तुहानूं बाय बाय कर जाणगे, बाय बाय कर जाणगे। और बाइबल 'ਚ लिखिया सब बातों की धीरज, ते तुहानूं सारियां गल्लां लई धीरज रखना पेगा, धीरज रखना पेगा। तुहानूं परमेश्वर ते अखां बंद करके भरोसा रखना पेगा कि मेरा परमेश्वर ही है सारा कुछ, कि उन्हें जे मैनूं अपने कोल बुलाया मेरे फ्यूचर नूं भी वो सवारेगा। हर गल लई तुहानूं परमेश्वर ते धीरज रखना पेगा। और बाइबल 'ਚ लिखिया जदों ये 16 क्वालिटियां तुहाडे अंदर आउणगीਆਂ ते तुसीं परमेश्वर के करीब जाओगे, पर लोकां तो दूर जाओगे, तुहाडे रिश्तेदारां तो दूर जाओगे, तुहाडे आप दे भैण भरावां तो दूर जाओगे। हो सकदा तुहाडी पत्नी तुहाडा पति तो भी तुहानूं थोड़ी देर लई दूर जाना पे, वो भी तुहाडे विरोध च होण, तुहाडे नियाणे तुहाडे विरोध च होण, तुहाडे खुद दे बच्चे तुहाडे विरोध च होण। पर जद प्रेम दीयां क्वालिटियां 16 तुहाडी जिंदगी च आउणगीਆਂ ते तुहाडे अंदर सुपर नैचुरल विश्वास होएगा। ते जिद्दन तुहाडे अंदर सुपर नैचुरल विश्वास होएगा ते जिहड़े सुपर नैचुरल विश्वास नाल जिहड़े शब्दां नाल अपने परमेश्वर यीशु मसीह ते विश्वास रखोगे, ओही शब्द तुहाडे जीवन च पूरे होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या पूरे होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। फिर रीयल च तुहाडे जीवन च परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। रीयल च तुसीं उच्चे कीते जाओगे, रीयल च आनंद तुहाडे जीवन च आएगा, रीयल च शांति तुहाडे जीवन च आएगी, रीयल च चंगियाई तुहाडे जीवन च आएगी, रीयल च उचाई तुहाडे जीवन च आएगी, रीयल च तुसीं स्वर्ग राज दे अधिकारी होवोगे। ते तुहानूं ये सारा कुछ करन लई सब तो पहलां तुहानूं प्रेम लई प्रार्थना करनी पेगी। प्रेम ਦੀਆਂ क्वालिटियां ਤੁਹਾਡੇ जीवन च आउणियां ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ बहुत सारे लोग आ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਰਸ ਵਰਗੀ
ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਰਸ ਵਰਗੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੌਲਸ ਵਰਗੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਰੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਮ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦਾ
कि परमेश्वर मेरे ते दया कर, तो सीधी प्रार्थना यीशु मसीह को जाती। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या, दुश्मन नूं भी प्रेम करो। अपने आले दुआले, तुहाडे आले दुआले चाहे लोग चर्च जाते आ चाहे नहीं जाते, यीशु मसीह का हुक्म आ, चाहे वह तुहाडे नाल दुश्मनी कर रहे आ, चाहे तुहानूं गालां कढदे आ, चाहे तुहाडे बिजनेस के विरोध च आ, चाहे तुहाडे बच्चों के विरोध च आ, तुहाडी विरोधता कर रहे आ, दिन रात वो प्लानिंग करदे आ कि तुसीं नाश हो जाओ, तुसीं खत्म हो जाओ, तुहाडा वादा ना होए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहंदे तुसीं उन्हां नूं प्रेम करो, प्रेम करो। तो जब तुसीं दुश्मन नूं प्रेम करोगे, सताउण वालिਆਂ ਲਈ प्रार्थना करोगे, और बाइबल च लिखिया तुसीं अपने प्रेम का सबूत दोगे, सबूत दोगे। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने अपने प्रेम का सबूत दिता। असीं परमेश्वर दे वैरी सी, साडे पापां दे खातर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस ते गए, और प्रभु ने वैरियां नूं, सानूं असीं वैरी सी परमेश्वर दे, सानूं प्रेम कीता, इत्थों तक प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र साडे लई दे दिता। तो परमेश्वर ने प्रेम का सबूत दिता। तो परमेश्वर चाहुंदे आ कि असीं भी अपने वैरियां नूं प्यार करिए, क्योंकि असीं जे अपने वैरियां नूं प्रेम करांगे तो असीं उस परमेश्वर की संतान बनांगे जिन्हें अपना इकलौता पुत्र साडे लई दे दिता। असीं परमेश्वर दे वैरी सी, असीं पापी सी, गुनाहगार सी, गुनाह ना भरे सी, साडे सोचण च, साडे बोलण च, करन च, छड्डण हर जगह पाप सी। और परमेश्वर ने इस वैरी नूं, जिहड़ा मैं वैरी सी, मैं पापी सी, गुनाहगार सी, मैनूं चुनिया, मैनूं प्रेम किया, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नूं इस धरती ते भेजिया, मेरे लिए मारिया गया, दबिया गया और जी उठिया, और मैनूं अपने प्रेम का सबूत दिता। और बाइबल च लिखिया जो उहदे ते विश्वास करदा उहदी संतान बनदा। तो जे असी परमेश्वर की संतान आ, यीशु मसीह ते विश्वास रख के, तो सानू भी अपने वैरियां नूं प्रेम करना पऊगा। तो वह प्रेम तादी तुहाडे जीवन च आएगा जब तुहाडी हर रोज़ प्रार्थना होएगी कि परमेश्वर प्रेम दीयां 16 क्वालिटियां मेरे जीवन च आउण। जब प्रेम दीयां 16 क्वालिटियां तुहाडे जीवन च आ जाणगियां, तो बाइबल च लिखिया तुहाडे अंदर सुपर नैचुरल विश्वास पैदा होएगा। तो उही सुपर नैचुरल विश्वास जिहड़ा सूबेदार ने यीशु मसीह दा यहूदी लोगों के नाल प्रेम किया, तो जदों चर्च बना रहे थे, आराधनालय बना रहे सी, उन्हां दी हेल्प की और प्रूफ दिता। और बाइबल च लिखिया उसे प्रेम दे नाल उहदे अंदर सुपर नैचुरल विश्वास आया। जब उसी सुपर नैचुरल विश्वास नाल उन्हें यीशु मसीह ते विश्वास किया, तो उहदा नौकर चंगा होया और ये जीवन च चमत्कार होया। और बाइबल च लिखिया उसे चमत्कार, उसे विश्वास की परमेश्वर ने उहदी, प्रभु यीशु मसीह ने उहदी प्रशंसा की। अज मैं यही गल तुहानूं सिखाउणा आ, जे तुसीं चाहुंदे आ कि परमेश्वर की सामर्थ तुहाडे जीवन च काम करे, तुहाडे जीवन च विश्वास वधे, तुहाडे जीवन च अभिषेक वधे, तो तुहानूं प्रेम तो शुरुआत करनी पेगी। तो प्रेम दे विच ही रहना पेगा, तो प्रेम विच ही अपनी जिहड़ी आखिरी साह खत्म करना पेगा। और जो तुसीं प्रेम तो शुरुआत करोगे, प्रेम च रहोगे, प्रेम के द्वारा ही खत्म करोगे, तो तुहाडे अंदर सुपर नैचुरल विश्वास आएगा। उही सुपर नैचुरल विश्वास तुहाडे अंदर अभिषेक लैके आएगा। उही अभिषेक तुहाडे बिजनेस नूं, तुहाडी जॉब नूं, तुहाडे घर दे हालातां नूं, तुहाडे हर मसलिਆਂ नूं सॉल्व करेगा। तुसीं धरती ते भी जयवंत होवोगे और स्वर्ग विच भी जयवंत जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। सब जन अपने हाथों को उठाओ और मेरे नाल प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, अज मैं तेरे वचन चो जान चुका हाँ कि जे मैं विश्वास विच वधना है,